Good afternoon, students. This is the entrepreneurship class, second class. In our previous class, we discussed about the entrepreneur and manager and what is the entrepreneurship and what are the different types of entrepreneurship. Now we are discussing about the types of an entrepreneur. Okay, you already know who is an entrepreneur. So entrepreneur is a person who have a new idea to become an entrepreneurship. Okay, who develops a new idea, he is an entrepreneur. Now there are the different types of entrepreneurs. Before going through the different types of entrepreneurs, on the basis of a nature, Catalan's Donhoff classified the entrepreneurs in 4 categories. Okay, he is a one American agriculture. On his basis of his study, he is classified the entrepreneurs or in this manner in initial stage of economic development, and entrepreneur has a less innovative drive. So he decided to say different types of entrepreneur which we need is 4 types. Those are imitating, innovative, Fabian, drone. So these are the 4 different types of entrepreneur. On the basis on this, he classified the entrepreneurs into 4 types, right? These are the 4 types which you have. So first one is innovative entrepreneurs. Innovative entrepreneurs is an entrepreneur is one who introduces new goods, inaugurates new method of a production, discovers new market and recognizes the enterprise. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మనం ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అని ఎవరిని అంటామంటే హీ ఈజ్ ద వన్, ఒక పర్సన్ అనే ఆయన ఒక న్యూ గూడ్స్ని కానీ లేకపోతే న్యూ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన, లేకపోతే ఈ మార్కెట్కి ఇది అవసరం అని చెప్పేసి రికగ్నైజ్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ చేసే వాళ్ళని మనం ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రైనర్ అంటాం. ఇట్ మీన్స్ థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ, nothing but the thinking differently, innovatively. Okay, so he is the person which we call as a innovative entrepreneur. It is important to note that such entrepreneurs can work only when the certain level of development already achieved and people look forward to change and improvement. Okay, ఇది ఇంకా ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెనర్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే, సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అవుతున్న ప్రోడక్ట్ని సేల్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేలింగ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇన్నోవేటివ్గా, అంటే ఈ ప్రోడక్ట్కి ఆఫర్ పెడితే ఇంకొంచెం సేల్ అవుతుందా, లేకపోతే డిఫరెంట్ థాట్స్, డిఫరెంట్ థింకింగ్, లేకపోతే ఇదే ప్రోడక్ట్ని వేరే రకంగా ఏమన్నా మనం మార్కెట్లోకి పంపించవచ్చా, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించడం అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది అసలు సేల్ అవ్వట్లేనప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బై 1 get 1 ఆఫర్ పెట్టారనుకోండి, దెన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఈజీగా సేల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇంకో ప్రోడక్ట్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎవరైతే మామూలు పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు దాన్ని కొనడానికి ట్రై చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒకదానికి ఒకటి ఫ్రీ వస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని కొనడానికి ఎలా ట్రై చేస్తారో, సో ఇన్నోవేటివ్గా అలా డిఫరెంట్ ఐడియాస్తో, లేకపోతే బై 1 get 1 ఆఫర్ కాకుండా ఇంత పర్సంటేజ్ కానీ 50% ఆఫ్ కానీ, లేకపోతే ఇలాగ ఏదైనా సరే ఆఫర్స్ పెట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ని న్యూ మెథడ్లో ఇన్వెంట్ చేసే వాళ్ళని మనం ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ imitative entrepreneurs is one of the person which we have adoptive entrepreneurs అని కూడా అంటాము. These type of entrepreneurs creatively imitate the innovative technical achievement made by another firm. Imitative entrepreneurs are suitable for the underdevelopment countries as it is hard of them and bear high cost of the innovation. It means that ఇది అంటే ఏంటంటే ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ అనే వాళ్ళు డు నాట్ ఇన్నోవేటివ్గా ఏమీ థింక్ చేయరు, బట్ దే ఆర్ రెడీ టు డెవలప్ ద టెక్నాలజీ and they're ready to develop the underdevelopment regions of like mushroom drives or imitations of new combinations of factories. Okay, మనం ఏదైతే డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నామో
దాన్ని టెక్నాలజీ పరంగా లేకపోతే టెక్నిక్స్ పరంగా దాన్ని డెవలప్ చేస్తారు తప్ప వీళ్ళు డిఫరెంట్గా ఆలోచించరు అనమాట. ఓకే, ఇన్నోవేటివ్ డెవలపర్స్లా వీళ్ళు డిఫరెంట్గా ఆలోచించరు. దే క్రియేట్ ఇమిటేటివ్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నికల్ అచీవ్మెంట్స్ ఓన్లీ. అంటే టెక్నికల్గా ఏదైతే మనకి యూజ్ అవుతుందో టెక్నాలజీ పరంగా దాన్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. ఓకే, సో female entrepreneurs are characterized by a very great caution and skepticism to experiment any change in their enterprises. They are timid and cautious. They are usually do not take any new challenges. They imitate only when it becomes perfectly clear. Failure to do not so would result in loss of the relative positions in the enterprise. It means that female entrepreneurs అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ స్కిప్టిజం అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్. ఏదైనా మనకి ఛాలెంజింగ్గా కానీ లేకపోతే ఏదైనా స్కిప్టిజం కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఛాలెంజ్ చేయాలన్నా సరే ఫిమెల్ ఎంటర్ప్రైనర్స్లోకి వస్తారన్నమాట. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే ఒక కొత్త ఛాలెంజెస్ని తీసుకోరు, ఏదైతే ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అవుతున్నది ఉందో దాన్ని ఇంకా డెవలప్ ఎలా చేయాలి ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా గ్రేట్ దానికి కావాల్సింది ఏంటి, ఎక్స్పెరిమెంటల్గా దీన్ని ఎలాగా సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి దాన్ని చూస్తారన్నమాట. వాళ్ళని మనం ఫిమెల్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డ్రోన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్. దే ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ by a refusal to adopt any change even at the cost of the severely reduction of profit. So these entrepreneurs are conservative or orthodox in outlook. They never like to get rid of their traditional businesses and traditional machinery on the system of the business. అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే మేక్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఫార్ములా. ప్రొడక్షన్లో మనకి ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో ప్రాఫిట్ కోసం ఆలోచించుకుంటే దాంట్లో ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో అవి ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తారు. దే డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద మిషనరీ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్. కాస్ట్ అనేది ప్రాఫిట్కి రెడ్యూస్ చేసి ఇలాంటి తక్కువలో మనకి అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ డ్రోన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారనమాట. ఓకే, బట్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఏ entrepreneurship, but there are the another more types of entrepreneurship. Solo operators, active partners, innovativeness, challenges, buyers, lifetimers. These are also another type of entrepreneurs which we have, but one of the solo operators is nothing but the one person who work alone for their business only. And active partners means there are two persons which are joint venture. అంటే ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉండి ఒక్కటే బిజినెస్ని రన్ చేస్తున్న వాళ్ళని మనం యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇన్నోవేటివ్నెస్ అనేసి ఎవరిని అంటామంటే the person which is developing innovatively in a new product or a new growth is called a innovativeness. And challengers ఎవరైతే ఉంటారంటే ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ని ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు, లైక్ అందరిలా కాకుండా డిఫరెంట్గా అతని ఫీల్డ్ని ట్రై చేసే వాళ్ళు. ఛాలెంజింగ్గా ఏమో అది క్లిక్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ డిఫరెంట్లీ. సో బై ఛాలెంజింగ్ దట్ వన్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఛాలెంజింగ్గా దాన్ని వర్క్ చేస్తారో దాన్ని ఛాలెంజెస్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, అండ్ లైఫ్ టైమర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనేవాళ్ళు విచ్ టేక్స్ ఏ బిజినెస్ ఇన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్. బిజినెస్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోయిన వాళ్ళని మనం లైఫ్ టైమర్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ విచ్ వీ హ్యావ్. అండ్ another topic you have, I think you understand this topic. If you have any doubts, just contact me through phone. Okay, so next one is what are the problems of an ఎంటర్ప్రైనర్షిప్కి కూడా ఒక సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. ఆ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మన డైలీ లైఫ్లో ఏదో ఒక బిజినెస్ పెట్టినా లేకపోతే మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం అనేది ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేస్తాం, రైట్? ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎంటర్ప్రైనర్ అనే వాళ్ళకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, there are the different various problems and we have to face that obstacles and we have to succeed for the growth of an entrepreneurship కదా. ఏదైతే ఆబ్స్టాకిల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ దాటుకొని ఒక మంచి ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ కింద మనం ఉండాలి అంటే ఆ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమొస్తాయి? ఓకే, మామూలుగా మనకి ఈ నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం బిజినెస్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని
they'll think about this. But if you learn this now, then you will easily you know the problems, easily you know how to be success. మీకు తెలుస్తుంది ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి, ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయాలి, హౌ టు టేక్ ఏ రిస్క్, హౌ టు ఛాలెంజెస్, హౌ టు ఫేస్ ద ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్. ఓకే, అలాగే ఏవైతే ఫేస్ చేయగలమో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే, కరప్ట్ అండ్ అన్‌సపోర్టివ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఏంటంటే, ల్యాక్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఆర్గ్యుమెంట్, గవర్నమెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ సర్వైవ్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ ఆఫ్ ఏ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ద పొటెన్షియల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ సమ్‌టైమ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ రిక్వైర్డ్ సపోర్ట్ టు స్టార్ట్ ద న్యూ వెంచర్. ఓకే, కొన్ని చూడండి, మన గవర్నమెంట్ ఏదైనా మనం ఒక బిజినెస్ పెడుతున్నామన్నా దాని గవర్నమెంట్ రికగ్నైజేషన్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా మనం ఏది పెట్టలేమన్నమాట. సో బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ పెట్టాలంటే డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ షుడ్ బి దేర్, మన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కింద వెళ్ళాలి అన్న. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరే ఒక ఏదైనా షాప్ అనేది ఒక స్ట్రీట్లో పెట్టారనుకోండి, యూ షుడ్ టేక్ ఏ పర్మిషన్ ఫర్ కీపింగ్ దేర్. అక్కడ ఏదైనా ఒక పెట్టడానికి మీరు ఖచ్చితంగా ఒక పర్మిషన్ లెటర్ అనేది తీసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా అనమాట, మనకి చాలా తక్కువ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది మార్కెట్లో. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లోకల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వెంచర్స్ బట్టి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ డిఫికల్టీస్ ఏంటంటే, బిల్డింగ్ అండ్ ఎంప్లాయీ అసిస్ట్ బేస్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోర్ డౌంటింగ్ అండ్ సమ్ ఓవర్లుక్డ్ టాస్క్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒక ఎంప్లాయీ అనేది చాలా డిఫికల్టీస్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఓకే, సో సర్వర్ మార్కెట్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, గవర్నమెంటల్ రూల్స్ అనేవి, ట్యాక్సేషన్స్ అనేవి, ఎన్విరాన్మెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి కూడా చాలా బేస్డ్ ఆన్ అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక కాఫీ ఆర్ టీ షాప్ అనేది పెట్టారనుకోండి, మీరు పర్మిషన్ తీసుకోకపోతే దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దాన్ని సీల్ చేసేస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ మీరు కాఫీ కప్స్ తాగేసాక దాన్ని బయట పాడేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఏమవుతుంది, స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పేసి అగైన్ దే ఆర్ ఏదైనా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కింద దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన మీద కంప్లైంట్స్ అనేవి కూడా పెట్టడానికి ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఫేస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ చేసే వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేకుండా చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అండ్ రిసోర్సెస్, దే ఆర్ ఫైండింగ్ ద మనీ టు స్టార్ట్అప్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ ద లీడింగ్ బ్యారియర్ టు ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఓకే, ఏ బిజినెస్ అయినా సరే వితౌట్ మనీ ఇట్ వోంట్ బి హ్యాపెన్. మనకి ఏదైనా ఒక ఎకనామికల్గా బాగుంటే దెన్ విల్ డిసైడ్ టు టేక్ ఏ బిజినెస్ ఆర్ విల్ డిసైడ్ టు స్టార్ట్అప్ ఏ వన్ బిజినెస్. అదే ఏం లేకుండా మనం బిజినెస్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేసేస్తాం? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అవర్ మనీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్. అంతేగాని దిగిపోయి మనీ పెట్టకుండా మనకి బిజినెస్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది? అవ్వదు కదా, అదే చెప్తున్నారనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ lack of entrepreneurship opportunities. Okay, venture creation requires existing marketplace opportunities with possibilities known to be entrepreneur and favorable ads for the success for the entrepreneur spirit to succeed. అంటే ఏంటంటే, చాలా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్కి ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే దాన్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని మార్కెట్ ప్లేస్లో పెట్టి మంచి ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకునే వరకు హీ విల్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఎందుకంటే అది మనం పెట్టి దాన్ని సక్సెస్ అయ్యి అంత స్పిరిట్ మనలో ఉంటేనే మనం అది పెట్టగలం అనమాట. ఓకే, ఏది అయితే మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటామో అది పెట్టాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు నో ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్. Okay, these are the one of the type of a problem which you have. And another one is lack of entrepreneurial capacity. Opportunities go untried until some comes along with your eye of a possibility can do attitude. Some cultures may discourage entrepreneurial capacity resulting lower rate of a new phenomenon. Okay, ఒక బిజినెస్ పెట్టగానే మనకి ఏమి 5 స్టార్ రేటింగ్ అనేది వచ్చేది కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నీడ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్. అప్పుడు కూడా మనకి చాలా నెగిటివిటీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ రిస్క్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఛాలెంజింగ్ పర్సన్ టు బి అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మనకి చాలా తక్కువ మార్కెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. బట్ లీడర్షిప్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెర్నింగ్ డూయింగ్ బిఫోర్ లీడింగ్. మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనే దానికి ఒక లీడింగ్ అనే రోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ రోల్. ఓకే, సో వితౌట్ నోయింగ్ దట్ రోల్ హౌ కెన్ యూ, ఆ కేపబిలిటీ అనేది మీలో లేకపోతే మీరు ఎలా చేస్తారు, చేయలేరు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు నో ద మార్కెట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రీట్లో ఇది లేదు, ఇది వాటర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది. సో if you take a water problem, if you erase an water problem by knowing the marketing place, అంటే ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా వాటర్కి సంబంధించిన షాప్ పెడితే రన్ అవుతుందేమో, అలాంటి డిఫరెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అనేది కూడా యూ హ్యావ్ టు నో. ఓకే, సో ఫియర్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. మెయిన్ ఎంటర్ప్రైనర్కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఏమో మనం సక్సెస్ అవ్వమేమో, మనం ఫెయిల్యూర్ అయిపోతామేమో, లేకపోతే మనం పెట్టిన బిజినెస్ అనేది చాలా ఎవరికి అవ్వదేమో, బిజినెస్ అనేది లాస్ వస్తుందేమో అన్న ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద ఫియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ lack of motivation. You should need to start an obstacles. You need to jump, face an obstacles or challenging. అన్నీ కూడా మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్లో చాలా ఎదుర్కొంటాం, బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ బై టేకింగ్ యువర్ మోటివేషన్. ఓకే, this is the problems of an entrepreneurship which everyone is facing. And next topic you have entrepreneur and entrepreneur. What is an entrepreneur and what is an entrepreneur? Before going to that, first you have to know the entrepreneur. Entrepreneur is a person which is having some ideas and working under the entrepreneur కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రైనర్స్ అంటాము. ఓకే, so they are the difference between the entrepreneurs and entrepreneurs. So first you have to know, entrepreneurs are the person which is building a new business, build his own business. అంటే like you have to think it has a ఓనర్స్ అనే వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రైనర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే దాన్ని ఏది వచ్చినా తనే ఫేస్ చేస్తాడు, ఏ రిస్క్ వచ్చినా తనే ఫేస్ చేస్తాడు, లేకపోతే ఎకనామికల్గా అయినా తనే ఫేస్ చేస్తాడు. బట్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ అంటే ఎవరంటే వాళ్ళ కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళు, వర్కర్స్ అన్నమాట. you have to take them as a like managers. I already told you the differences between the entrepreneur and manager. Like this, entrepreneurs and entrepreneurs also like that, they have some differences. ఎంటర్ప్రైనర్స్ కింద ఉంటే ఏంటంటే దే హ్యావ్ దట్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. అంటే ఒకళ్ళు చెప్పింది మనం చేయగలం, వాట్ వీఆర్ టీచింగ్ దే విల్ డూ దట్ వర్క్. ఓకే, అండ్ హీ షుడ్ బి మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ హయ్యర్ ROI. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్నోవేటివ్గా వర్క్ చేయాలి, లెస్ రిస్కులు అనేవి ఫేస్ చేస్తారు, అండ్ యాక్సెస్ టు రిసోర్స్ అనేది ఉంటుంది, జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. అదే ఎంటర్ప్రైనర్ అనే వాళ్ళకి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుందా, ఉండదు. ఎందుకంటే బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడు రన్ అవుతుందో మనం ఎవరూ చెప్పలేం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ ఈ కరోనా టైంలో చాలా బిజినెసెస్ అనేవి లాస్ వచ్చినాయి. బికాస్ we are not exporting anything or we are not importing anything, then how can the business will run? అవ్వదు కదా. సో లైక్ దట్ అనమాట. బట్ బోత్ పర్సన్స్కి ఏవైతే ఉండాలంటే ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించాలి, అంబిషియస్గా ఉండాలి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి మెయిన్గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనే వాళ్ళకి ఏమేమి ఉండాలి అంటే మెయిన్లీ ఈ షుడ్ బి మోటివేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే తనకి ఒక లీడర్ అనేవాడు ఎప్పుడు మోటివేట్ చేస్తాడు, దాని కింద ఉన్న వాళ్ళని తన్ని ఇంకా బాగా పనిచేసేలాగా మోటివేట్ చేసినప్పుడే ఆ కంపెనీ అనేది ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది. అంతేగాని మోటివేట్ చేయకుండా వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళ శాలరీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం కదా అంటే కంపెనీ అనేది ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అది మనం ఇచ్చి మనం దాని వర్క్ చేయించుకుంటే మంచి మోటివేషన్ ఇచ్చి వర్క్ చేయించుకునేలాగా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించాలి. ఓకే, నీ వ్యూలో ఆ బిజినెస్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకా కొత్త బిజినెస్ ఎలాగా డెవలప్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకా కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లోకి ఎలాగ పంపించాలి అనేది ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్లో ఉండాలన్నమాట. ఎంటర్ప్రైనర్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆల్సో. ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద కంఫర్టబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అన్సర్టినిటీ ఆఫ్ ఫేస్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్, ఫేస్ ఆఫ్ ద చేంజెస్. ఏదైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో
దానికి ఓకే దే విల్ గెట్ సమ్ చేంజెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి బిజినెస్లో, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి వస్తుంది. ఆ చేంజెస్ని అర్థం చేసుకొని దానికి ఫ్లెక్సిబుల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అండ్ అనదర్ వన్ లీడర్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు మనం లీడర్ అండ్ బాస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ వన్. బాస్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే లీడర్కి అసైన్ చేస్తాడు వర్క్ అనేది. బట్ లీడర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ వర్కర్స్తో పాటు తను కూడా వర్క్ చేసి ఆ కంపెనీని కొంచెం హయ్యర్ పొజిషన్లోకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళని మనం లీడర్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద intrapreneurs and differences between the entrepreneurs and the entrepreneur. Okay, what I have told you, this is will be in your book only. So our next topic is entrepreneur and the entrepreneurship. What is the difference between the entrepreneur and the entrepreneurship? Entrepreneur కి అసలు entrepreneurship కి అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఏంటి, ఒక పర్సన్కి ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, నేను ఇలా బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్వెంట్ ఏ మార్కెట్ ప్లేస్ లైక్ దిస్, ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్వెంట్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఐడియా వస్తుందో వాళ్ళని ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది ఏంటి, ఆ ఐడియా వచ్చాక దాన్ని ప్రాసెస్లో పెట్టి, అంటే దానికి కావాల్సిన మనీ, దానికి కావాల్సిన డెవలప్మెంట్, దానికి కావాల్సిన మిషనరీ, దానికి కావాల్సింది ఏవైతే ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ప్రాసెస్ అనేది రన్ చేసే వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వాళ్ళు అనేది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఆర్గనైజర్ అంటాం, అంటే దాన్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు. దాన్ని రన్ చేసే వాళ్ళని ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఇన్నోవేటర్ అంటాం. బట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఇన్నోవేషన్ అనేది ఏంటంటే దాన్ని ప్రాసెస్ని రన్ చేసి ఇన్నోవేషన్గా నడిపే వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో రిస్క్ అనేవాడు మనకి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పేసి ఫేస్ చేస్తాడనమాట. ఆ రిస్క్ని ఎలాగ ఫేస్ చేయాలి అనేది ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేవాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు మనం. ఓకే, దే ఆర్ ద few some differences between will be there here. Just read it. If you have any doubts on this entrepreneurship, contact me directly. I'll explain it again. If you won't understand, I'll explain it again. Thank you.